बाबुन कैफ़ युक़बज़ुल इल्म वकतबा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इला अबी बकर इब्न हज़्म उन्ज़ुर मा कान मिन हदीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्तुबहु फ़इन्नी ख़िफ़्तु दुरूसल इल्मि व ज़हाबल उलमा वला तक़बल इल्ला हदीसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल तुफ़शू अल इल्म वल तजलिसू हत्ता युअल्लिमा मन ला यअलम फ़इन्नल इल्म ला यहलिकु हत्ता यकून सिर्रा। हद्दसनल अल्ला इब्न अब्दुल जब्बार क़ाल हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न मुस्लिम अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार बिज़ालिक यानी हदीसा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इला क़ौलिही ज़हाबल उलमा। उगत बाब ये है उन्वान ढेर उगत दे कैफ़ा युक़बज़ुल इल्म यो दौर बराजी च इल्म बक़ब्ज़ की यानी इल्म बनी प्रणा बनी मुझे कला अल इल्म नहीं अल इल्म न मुराद दीन इल्म है ज़का अल्लाह और दाग़ रसूल च रकम इल्म न बहस गई रागे बहस ताल्लुक़ द अल्लाह दीन सरे तो दे मतलब दारी च दुनिया के गने इल्म निश्ता या दुनिया इल्म गंदे बेकार है ना असल के पैगंबर जिम्मेदारी आगाद दीन द इल्म बयानी पातिश दुनियाई उलूम मान तुम आलमो बेउमूर दुनिया को यह सरे वही ज मस्जिद जोड़ो कम दे जोड़ कम न शरीयत पाए कि अदत दावी ची उमर कजी दे के जोड़ बस शरीयत से रफ दावे तो जब यह कल जोड़ई न शरीयत वर्त दावी चितवा पदा से जमकवा ने जुमात न जोड़े चागचा कब्जकली बजोर मांगे और जुमात ब पदे रादम न जोड़े कि मुसलमानान पम्यस के तशद्दुद और इख्तिराक पैदाश दायरादम गलत है बस इस्लाम दा खबर ही गई चिकल जोड़ेगी न पकार दाए चे हर सड़े द मस्जिद पर जोड़ावल के ब्रखवा लिखा हदीस करा जी चचा द अल्लाह द पारे और जुमात जुड़ करी अगर कागज कमतरे या कुरकुरे जाले बराबरी अल्लाह बागला जरूर की दागे बल्कि बाद हदीसों के राजी जो दागे पेवस के वागला पर जन्नत के मर्तबा और गए उस जुमात सोचता जोड़ कम दागे तूल सुमरा पकार दे आर्ज सुमरा पकार दे शरीयत पदे से पाबंदे न लगे डिजाइन वैसे ही पदे से पाबंदे न लगे तुमरदा चे बायस जुना ता तखी चे मसलन स्ता फ्रंट तेरे जुमात ना सादा पगार रखा हदीस था बदे बात कि रसूल अल्लाह सल्लम मुझको दाग मखेता स तस्वीर कपड़ा बांधू ना बाखवा देखा के अगर चे मुंजो का ना तस्वीर ये पटल बाद रिवायतों के राजी अगर कपड़े राख कलख अरे फरमायल देजो मशगूल को लो मानजने मशगूल को तो जमुंगा अच्छे बर्बाद शे देख जमुंग जुमातुनों के मेहराब की कम किस्म खलक कारून गई बेदा फ्रंट पर देवाल के सुम्र मेहनत गई खुदागे नुकसान मुंगदाई च मखकने सफ के मुलाड़ी आप पर नक्श निगार के मूज के टोलाई के मुतवज्जे शरीयत ची कम खबर है गई दागे ताल्लुक दीन सरई नेक बने अगर दुनियावी उमूर के ता से खबर न गई दुनियावी उमूर के ताला उसूल लग गई दे असल मुताबिक तकार अल इल्म न मुराद अगर दीन इल्म बसंग कब्ज़ की यो खुदा खबर है गई अदा बरस तो राजी चिन अल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद तगे तरीका दासे न की जाजरना इल्म राख की जो आलिम जाहिल की दासे न गई
लाकिन यक़बिज़ العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. علماء بنی العلماء چاہتا ہوئی چاہ قرآن و سنت باندې کوئی زمون دې دور کې علمیه دارا چې کم خلق د حدیث خدمت کی نغی قرآن ته بالکل شاګرد ده آیت ولم نور دین راغه د مفهوم نو واقف او چې کم خلق قرآن نه واقف دي ناغه حدیث سره راغی سکار نشته نس کې دا دواړه وحی ده ته دې دواړو وحی وا سره دا یو ځای کوي اور اس بده یو باب دی پای باب کې وخیدا چې صحابه کرام با قرآن او حدیث یو بل سره تړل او قرآن کې واسه مضمون داسه او چې داغه تعلق با بظاهری ظاهر کې د قرآن سره متضاد هو نه وي داغه واقعه تپوس کو ځان به پویو چې دا ولې اعتراض نه ځان د پویلو لپاره تپوس وکړه دوستو یو باب راځي ایک درې مثال نه وځي درکېدل تقریبا خدای علم بسنګ قبضه کیږي دویم دا چې عمر بن عبد العزيز لیکلو ابو بکر بن حزم ته دارے محمد بن عمر بن حزم عمومی طور خلق دیتا ابو بکر ابن حزم ہوئی یا ابن حزم دے کم چ ظاہری عالم دے اہل حدیث هغه نه مطلب هغه ډېر رستو دی دا ابو بکر بن حزم چې کوم دی د نسبت نسبه الی جد بیه د پلار نکته نسبت ده یعنی ابو بکر بن حزم بن محمد بن عمر بن حزم الانصاری کله الانصاری دی وې نو مطلب دا شو چې پدې کې یو کس دی یا دو کس دی چا صحابه دي ته پلار چې کوم دی محمد ناغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو متغیل السلام صحابي او دا جد چې کوم دی نیکو یعنی عمر صحابی دی هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو ابو بکر بن حزم دا تابعی دے فقیہ دے اور دے عامل ہو دو عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز دے عامل کرو پسشی باندے علا امرت المدینہ دا مدینی منوری دا کارونو امیر دے ہو کوئی بہو بگی بس یہ دین نم واقف ہو دنیا پہ چلولو باندے میں کوئی دو خبر دا یو سره حلال حرام نم خبری د قرآن او حدیث عالم هم دی په دنیاوی امور او انصرام باندې او اهتمام باندې پوهیږي دغه سیاره صاحب خو نشته خدا نه ضروری چې یو سره په دین پوهیږي نه د خامخا په دنیایي اهتمام او انصرام هم پوهیږي ډول خبرې ځان لږه سیدنا ابو هريره هغه وخت وګنه امارت یې وخت نبی سلام ورکړو لست بذات لستا کار نه دي دا افغان خبره خو نه سړي میلان ته وګوره هغه طبيعي میلان چې کم طرف ته یې بس هغه کوي زمون خلکو له خوشحالي کې مشره ده ها کرپ نور نشته دی په دې پوېږي چې کله زه امیر شم زمانہ به یو شل گاڑی مخ کې دی یو شل برا پسې او چې کم دې مې چا خو خې دا به عزت وکوم اجه سمره پیسې وام نه والي شم بس ځکه سره مشره ته خوشاله ورنہ اہلیت پڑے رو کا مخالف ہوگی بیا خو اسلام اصول لای چې کوم سره مشری غواړي نو تاسو هغه له مشری مور کوي بعض حدیثو کې راځي چې لا تسأل الاماره مشری مغواړه کته مشری غواړي او خلق مشرم کړي نو وکلت الیها الله بتاغه مشریت اوس پاري الله واسطه امداد نه کوي او کنه تاکہ اہلیتی او تو چې نکوم انکار کې واقعي او خلق دې په زور کوي نبی عليه السلام فرمایي بیا وکړه
اعنت علیها چې کله خلق تا کوي او تنه کول غواړي دې مطلب دا چې ته خسړې دیانتداري او چې کله خلق غواړي نو بیا به شک تشا ستا به امداد وکړي شي په دې باب مشری مغواړي د کور مشری مغواړي په دې خلک جنگ کوي اوس په دنیا دوړ په دې باندې چې پلانې مان یو ګریډ مخ کې یو ګریډ وسته او پای باندې چې کم دوړ بیا شروع شي نه تر دشمنه پورې شي کاش چې مونږه حدیث او پیژنو احادیث دغه په دې باندې خپل چا پیر چل سمو دا سره چې کوم دې فقيه دې تابعي دې او امیر دې عامل دې د عمر بن عبد العزيز قاضیوم دې ججم دې ولهذا كتبوا الیه پدې وجاغه ته لیکل کړو بل چاته ول لیکل پدې وجه نه لیکل چې دې داغه مامور دې لیکن عالم دې دې مطلب دا نه دی چې دې نه مخکې کنه احادیث نه جمع کړی شي معرفت علوم حدیث مقدمه کې یو سوال مایخ دی هغه سوال د نن دور منکر حدیث کې ټول سوال لای چې حدیث کې راځي چې زمانه تاسو حدیث ملي گئے او کچا حدیث لیکلی وی نا میٹھا ہو گئے یو حدیث ده امید او خلق پیش کړي معلوم به جواب دا کړل چې دا حدیث ده کنه ده وای چې ده زمون تپوس دا خلق نه لري چې حدیث نه تسلیمي لکه پرویز دا سوال پرویز هم کړل نو مال طریقې چې دا هم حدیث ده ینه ته دا حدیث پیش کړه نو حدیث په مقابله کې دا حدیث نه دینا مطلب دا ہے کہ تم پس درجے کے حدیث نے استدلال کول غواړي معنی دا ادریم دا چې دا اصل کې د صحابي یا درستو تابعین خطا شوی حدیث مرفوع نه ده ابو داود دیوانه پورا کلام کړي ولته کې معرفت علوم حدیث کې ما دا جواب لیکل دی چې دا روایت مرفوع نه ده دا صحابي رائے ده کسوک راوی چې دا مرفوع حدیث ته لکه ابن قیم ابن تیمیہ ناغي تعلق د اسلام اول سره څنګه چې د اسلام په ابتدا کې د ډیرو کارونو منع وکړه دا مکوي نو بدني جن کې بیا مونږ ګورو چې دا وکړه كنت نهایتکم عن زیارت القبور الا فزوروها قبر زیارت نه خلک باندې کړو اجازه دی ور بایسونه جائز دا مطلب چې شریعت څه نه وی لکه شراب شریعت سویل دی نه اشارتن به لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى اکل فرمائل اسمهما اکبر من نفعهما آخر کې او فرمائل په جنگ خیبر کې چې هل انتم منتهون منش ودار اسلام چې کوم عمل له تدریج د یو سیز جواز یا دا غنه بندش ادوړه اعلان راځي نو کله راځي هم دي چې بای سونه شریعت پای سن وي ولې د خلقو عادت ثانیه جوړ شوی یو شی چې عادت ثانیه جوړ شوی نه دا غنه ځان خلاصول ډیر مشکل دی په دی وجہ چې کله د اسلام ایمان پخېږي انسان او اسلام پخېږي نو تدریجاً د بیا جرائم پرېږدي دا تدریج تاسو خپل کې پر عمل کو دا حدیث کې ابن قیم جواب دا غلط او تحقیقی جواب دار چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بشمیر خلقو احادیث بلیګل دا ګناه ده او دا غلط وي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه دا شپېتونه سیوا واقعات دا سشتره احادیث چې پای کې دا نقل لیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې وا حدیث لیکل کېدل دا داوا غلط را زموږ د خلکو مونږ به دا وایو چې باقاعده اهتمام د تدوین حدیث دا د عمر بن عزیز په دور کې شو نور حدیث کتابت کو نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې وګړي سیدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فرمایي ما وا حدیث لیکل صحابه کرامو قریش ما ته ویل چې دا خو انسان دی پیغمبر دی بهشک خو انسان دی کار ول راضي
نو ممکن دا چې د قار نه خبروږي دا حدیثو غنې ویلږي هغه ما حدیث لیکل بند کړ چا دا خبره کې هو ځنه نشته نبی اسلام ولید نو فرمایل ولید لیکي نو مار دا سوال وکړو ناغیو فرمایل چې د دې خلینا جبه ته اشاره وکړه چې دینا د غصې په وخت کې او د نه غصې په وخت کې د حق نه سیوا بل څه خبره نه وځي لہذا تلیګه معرفت علوم حدیث وګورئ کما انګنت احادیث دا چې جمع کړی دي چې نه بدا ثابتېږي چې احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا په مخ کې لیکل کېدل. ابو شان یو صحابي دی حجۃ الوداع کې هغه راځي هغه وی دا خطبه مالو لیکه دا کوم چې تاسو خطبه ویله مشهور خطبه او دا هغه وخت به اقوامی یو قانون دی پایږي کاش چې موږ پاګه عمل وکړو اسه نمونه خلک ډېر اخلي پاګه تقاریر هم ډېر کوي چې په دې خطبه کې څه لیکل دي هغه د ټولې دنیا د پاره رهتي دنیا پورې هغه څه شي دی ایو حجت او نبی صلی الله علیه وسلم دا غي بارے کې فرمایل اكتبوا لابي شاه ابو شاه صحابي دی دا هغه د پاره ولیکي ویل دا ذهن کم چې زمونږ د علماء دی چې احادیث د پیغمبر زمانه کې نه لیکل زمونږ عام علماء وایي غلط وایي احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې لیکل کېدل داغه په زمانه کې لیکل کېدل دا چې خلق دی چې غیبات ځان لا د پیغمبر احادیث لیکل لکه صحیفه صادقه شو مور بشمیر سوزن البته باقاعده تدوین چې هغه د هغه سرکاري سرپرستی کې شوی ناغال شوه دی د عمر بن عبدالعزیز په دور کې دغه مسله د قران د تدوین د حکم چې کومه غلطۍ کوي خلک موږ تاسو درس کې واضح کړی چې یو تدوین قران دی د تدوین قران د پیغمبر زمانه کې شوی دی کتابت قران د پیغمبر زمانه کې شوی دی البته هغه په یو مصحف کې راجمع کول د ابوبکر صدیق په دور کې شوی او خلق په یو قرات جمع کول د سیدنا عثمان په دور کې شوی ودا دو تدوین دی یو تدوین د قران یو تدوین د حدیث عمر بن عبدالعزیز سے کوم دی دا هغه خزي لور دی کوم چې تاسو کیسه مشهور ده دا چې اسناد وګورئ نو بیا په وایي چې روایت څنګه ده تاسو بنوایو په یو کیسه ده کنه یاد دی انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فاكتبه د رسول الله حدیث ته وګوره ناغه اولیګه تقیید العلم په نوم باندې د خطیب بغدادي یو کتاب دی تقیید العلم یعنی علم لیکل دا ضروري څه دی د متقدمینو کده قران یا د حدیث دا شروع او مطالب نو بیان کړي نو موږ تاسو سره ارسلو نن چې یو ځای کې لگا سنن ترمذی بارے کې دا مشهور ده چې کوم کور کې سنن ترمذی موجود وي نو گویا کې دا په کور کې رسول الله موجود دی هغه خبرې کوي دا دومره په تسلی باندې موږ دا خبره ولې کولی شو زمونږ د دین مشرانو موږ ته د دین در رسولو پوره کوشش کړو او دا زمونږ ذمہ داری هم دا چې موږ رستو خلق ته دین په صحیح شیپ کې پریو چې کوم بدعات او رسومات دی نه دا غیر تنقید وو دا زموږ ذمہ داری ده دا دینی فریضه ده اوس په ځای چې موږ بار وخت ضایع کو یو سره او بل سره نو خراج ابن تیمیه سره وخت تیر ابن رجب سره وخت تیر کو امام بخاری سره وخت تیر کو ناواله غي تیری چې دلته شي د کتاب ته کېږي په دې خلکو وسګه یا پردی غنی چې پیجر ده یا پردی مونږ را وټه کنه اور سمجھتا وګه یا بل بسې بل یا بس کندلې وګه جون ما برباد ہے دین زکه علم زکه او علم بل تور اور سره دا قیمتي امانت دومره قیمتي لري چې الله دې لپاره ټول انبیاء را لګل انبیاء اول سکار نو هغه العلم بل ته منتقل کوي دا اصل ذمہ داری
ولیو لکا فإنی خفت دروس العلم. دروس دا ویلی شي دا مصدر دلته کې درس جمع نه ده. درس جمع نه ده. دروس معنی زړېدل ختمېدل. فإنی خفت دروس العلم زکه زه ریګم د دینا چې علم به ختم شي. العلم به ختم شي. دا روان دي په ختمېدو باندې. مونږ وینو خلک د علماء شکل یې جوړ کړي چې داغه نه تاسو کې دا وسره فضائل وردي اوس علم نه دی واقف، نہ قرآن ترجمے نہ واقف ہے، نہ تفسیر نہ واقف ہے، نہ حدیث نہ واقف ہے، نہ حدیث شان ورود نہ واقف ہے، نہ ناسخ منسوخ پہ جائیں، نہ غریب الحدیث پہ جائیں، نہ غریب القرآن پہ جائیں. علم خدا کرے یو دا خبر ہے کہ چا دا شی تمہارا دلو کہ تمہارا ثواب نہ ملو. لیکن سب فائدہ یا یو سڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصب نامہ معلوم ہوگی آغا دے دینا شروع کی تاریخ مل سے بیان دے آدم علیہ السلام پورے عرص ہے پیو صاحب آنے سب فائدہ کمال بدے کے سر تا پتہ اشترے چدا خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ډیرو خلق دا معلوم دے خو عرب بعد خپل اسن او دوخان منم کې خورل او داغي سلسله نسب مغی ته معلوم زمانہ پلان کیو پلار پلانے ہو پلان کیو پلار پلانے ہو ایسے کمال نہ رہے کمال لائے چتا ترے نبی وسلم عقائد معلومی حکم گپ چ لگے بار چغن لگے عجیبہ خبر ہے بس پیغمبر ذات ته منسوب شي نه خلک هغه ته دین وي اچار څه دا څه کمال نه ده. العلم ذکر فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء او د علماء د تلونا یعنی علماء وختم شي هغه څه دورو چې کله مونږ قتل مونږ به فلانه شیخ دی فلانه شیخ دی فلانه شیخ دی فلانه شیخ نه خلکو یو وخت کې یو ډېر ښه دور تېر شوی دی زموږ پنځپیر کې یو دی نه شاه منصور کې بل مردان کې بل نو درګې کې بل ځای کې بل دا ټول ډېر ښه ملګري جمع اوس څه شی دی اوس خو قحط الرجال دی کم دی هغه علما انشته اوس په دې وجه سره ځان له ځان ډنګي بس په دغه علماء به خلق جمع کېده اور سنو خلقو کې بغض او عداوت او کینه دومره راغلی دا چې هغه خپل ملګری ته څوک نه پریږدي. العلماء دغه داغي په درس کې مونږ چې لومبي کال سبق وې پرستم دي مونږ 40-45 کسان میاس کې دریم صف نه واسه جمعه کې یې جابر کسان دا سره یو ول سره مولا ابو سلام سے بدل تناس تو مخ تباغت ہے سو بس یودا سے لین لو 40-45 کچھ اب یا تدریجاً آغا درس آغا زرگون دور سے بلا مبارک دغا العلماء دی آغا نشتا اس ناتید دی برنگی دا حدیث علماء دا ابن جوزی درس کے پلکون و افراد زرگون نا پلکون و افراد دم راچی و حدیث و آغا بیانا و نچسار بے شورو کا نماسفقین دا ویلہ ورسے پر اسپیکر ہونا خو مکبر بونا چی کم دے پوری بخبروں سے دا دینا باغا پا لوڑ آواز دیا بیا دا دینا آغا پا لوڑ آواز تا پا لکونو خلق کینے نا دم رضای کرا دی نیو ورکوٹ حدیث سے بے باسند ویل نصار بے شورو کوئی نماز پخین تا بورو سے اس منگ سرا وسائل دیر دی لیکن علم نشتا آغا علم کم چاہے خلقو کیوں آغا نشتا وہ تو بس فضائل بیانی خلق یا سبائے سیاسی ٹوٹکے بیان دی دادا نور کم تا چاہے علم ہو یا نشتا دے دیرو کم خلقو سر اب یاغا طویلی چولا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبا قبل مگر حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا مطلب یعنی زما مطلب آثار جمع کول ندی موقوف روایتونه ندی جمع کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین جمع کول وان تحش العلم فی شین خرول تاسو العلم خور گئے
العلم څه ته وایي؟ قرآن او سنت ته وایي. دا ذمہ داری ده. فضائل مو بیانوي. دارنګه د حفظ مدرسې مو کولاوي. دغه فتنه جوړه شوې ده. مونږ بار بار ویلي دي حفظ په زمانه کې فرض و. چې کله قرآن لیکل شوی نو محفوظ و. چې کله قرآن مجید محفوظ شو نو اوس حفظ استحبابي درجه کړي. هر سړی دا غواړي چې زما بچی د قرآن رټاو لګي. وګورئ پلان کې درس ته کې نه ورې جنا جنگیالیان دي. توتی دی خو باید نه پوری د سوم تا ته وی جوړه په حدیثو کې د قرآن د حافظ مرتبه نه ویلې. حافظ هغه چاته نه وایي چې قرآن یاد کړی. حافظ په اصطلاح د حدیث کې هغه چاته وی چې د قرآن د احکامو محافظت کوي. خیال سره دا نه مطلب چې ټول زبانی یاد کړي دا مراد ده. او بل ما ته ودا سے حفاظ خو د پیغمبر په زمانه کې چې هغه د قرآن رټل غوړي واخو د قرآن علم وسره نو دا ما ته وایي. یو حدیث ته مردان کې رحم الله صاحب هغه یو ځل ما ته وی چې صاحب د حدیث دا قرآن دا سند ما ته څنګه په خوند لګي. ما ورته ولې دې ګټول قاریان دي بره ما دې نه پته لګي د سمره وبوګه په خوا به قاری هغه چاته وی القارئ لکتاب الله چې چاته وي دا د قاری په دې ما راګم چې اوس مره وګدا ولنډ کی دا خو سره اصطلاح قاری هغه چاته وی چې الله د کتاب عالمي هغه ته قاری دی. دا اصطلاحات اوس بدل شوي. یعنی تابعین تبع تابعین د دور نه وروسته بدل شوي دي. په هغه زمانه کې حافظ یا قاری به هغه چاته نه په کوم اصطلاح کې تاسو وایي. یو سړی د قرآن حافظ دی او د قرآن د ټیکسټ نه خبر چې دنه بګی سړي او قاری دې سه مره وګدا لنډ گئی انور فاسق فاجر دی څه فائدہ. رب تعالی القرآن والقرآن یلعن. ډیر کرته د قرآن لستون کې قرآن لولي هو قرآن پاغه لعنت پدې وی چې نه پیغه پويږي او نه هغه پاګه ساقیدو عمل سره. دې زمانه کې د قرآن حفظ دا د بدعت زمره کې راغلي ځکه چې خلک قرآن داغه ترجمه نه کوي پاګه ځان نه پوي او حفظ چې کوم دی د خپل اخروی نجات باعث غني. دا دروغ دي غلطه. ناغداوی چې العلم دا غیب افشاء کوي. ولتجلسوا حتى يعلم من لم يعلم. او تاسو به ترغه پورې ناسي چې طالب علم کم چیز دکون کې ده ترګه چا پوښي نه. حضرت طلبا دي نو تب پاغي باندې مهنت کې تر دې چې غي پوښ په یو نشس کې هم او په یو کال او دو په لګي هم نه ولګي. دو قسم خبرې دي. یو دا چې یو سره یو سبق وایي چې دې په سبق پوښ استاد له پګادي چې هغه وخت پورې ناستوي چې په هیڅ شاګردان په دې خبره پوښ دا په یو نشس کې ناراضي دویمه خبره ولای په دې کل نه لګي په دې بزان څنګهول نه. انسان چې کمال درسي نه ټایم. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. دې تعلق دی ول تفش العلم سره. ځکه علم نه ختميږي تر دې ترکمه چې دې پټ نه. چې کله سره علم پټ ساتي دې ختم شي. خلک وی فلان کی سره علم دې هغه سینا په سینا را روان. څه مطلب دی؟ پلار لګی نه خپل زوی دا علم ورکی بل چاته نه کوي. ناغه زوی چې کله پلار شي نه خپل زوی ته کوي یا خپل وراره ته کوي یا خپل خړې ته ډیره پراج زمونږه یو داغ او یو روپ په خلکو باندې پروتي او خلک مونږ ته محتاج. چې کم سره دغه حرکت کوي نو دا علم دغه ختم شي. او کنه یو سره هغه علمی خبره هر میدان کې کوي په هر منبر کې کوي تحریر کې اگر اولی نو دا علم الله نه ختم. تو سیدنا علی چې کوم مشهور قول لیتا سو بار بار ماشومان ته بخایګا علم هغه دولت ته چې په خرج کې دوه باندې
کمیږي نه بلکې سیوا کی. یونانی ته بوله ختم شو یا کمزور شو. دا غي دوه وجې. یو وجه دا چې حکیم لکه څوک دینه پکال کې کنه اځي کم سړی لړ شي نه بیا دې مودا نو کله کله روپې دی واله او کدرې دی واله یو دا خبره ینه دا غي هیڅ نسخه د زرګون روپونه کم نه دا درو وي زرګون روپې باندې نه لګي اصل کې د خپل ټول کال لپاره خرچه ګوري. اځه مو وجدارا چې دا غي علم هغه سینه په سینه را رواني ینه خپل علم لیکینه. پاکستان کې دوه درې حکیمان دي چې هغه خپل علم لیکل دي. لکه قرشي چې کوم دواخانه ده د دې چې کوم مشر طبيب او حکیم آفتاب قرشي پنوما حکیم محمد حسن قرشي هغه خپل تجربات ټول لیکلي دي مشته موجود دي. بلکې هغه دا هم لیکلي دي چې هغه په مختلفو جبو کې کم طب ویلو هغه اردو ته تقریبا منتقل کړل. دارنګه حکیم محمد سعید چې کوم دی رحمه الله هغه هم خپل تجربات خپل علم هغه لیکل دي. حکیم اشرف سره دی چې هغه لیدیسو هغه علم خپل لګا نه راځي هغه پټ ساده دی تر خپل زمانو ته کول دي. دومره دا چې هغه یو طبي یونیورسيټي جوړ کړل فیصل آباد. دغه لحاظ سره هغه علم پټ پاتې نشي. دارنګه حکیم اجمل خان دا لوی عالم مو دیوان فاضل له هغه هم خپل علم نه پټ کړ. حاذق دا کتاب حاذق اجتا سول له تجربات په مکه کې تاسو کوئګه نه په دومره چې تقریبا یو 50% ته بتا سوزه غراغه تجربات ہو گیا تجربه چې کوي بیا چې استاد نو ته پوهه لکه چې تیوري کې کله پریکټیکل شریک شي نه پاتې نه پوهیږي بیا استاد وایي دا زموږ تجربه ده. دا چې علماو چې غیبا چاته علم نه خو ویدان لپلار نه جوړو ستا علماء مونږ لیدل ډیرو خلکو سره داسې واسطه راغله نراغي علم ختم شوی. البته چا چې په علم کې شومتیا نه کړې علم یې خور کړی دا علم نن باندې ده. علا بن عبد الجبار وی مونږ ته حدیث بیان کړو عبد العزيز بن مسلم دا عبد الله بن دینار په حواله سره دا حدیث دی دا ته وی یعنی حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نه بلکې دا مشهور خبره وا چې علم کله ته پټو ساتي دی ختميږي او چې کله ښکارا کوي نو دی و ډیریږي او ختميږي نه. یعنی حدیث دو عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء. حدثنا اسماعیل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا. الله علم نہ قبض کی پدا سے حال کے چا نہ راہ کی دانے گئی جو تو علم کړی او سار پاسه چا جاهلی الله دا قانون ينتزعه من العباد چاغه د بندگان نه راخ کی ولکن يقبض العلم لیکن هغه علم قبض کوي ځان سره بقبض العلماء د علماء په ملکولو باندې. ٹھیک دا رستو به وسړی پیدائش وقع عالمي لیکن دا ممکن دا چې دا اخلاق او عادات د خپل بلار بشان نه خلق आवाज علم ته نه جمع کی د انسان اخلاق او تم جمع کی عادات او تم جمع کی رویه ته جمع کی. یو سړی چاہے کہ اخلاقی برتری نہیں هغه ته خلق نه جمع کی. مولانا محمد امیر صاحب دو بندیال کوم چې سرګودا کې هغه مدرسه ده هغه یو ځای هغه ډېر عالم نه دی ضیاء الحق صاحب ساده باندې سره هم دی په کوم ورځ چې هغه په مدرسه کې وو نو 18 بلاک کې وا ټول سړکونه بلاک دا گاډو نه ودرې موټرو نه سایکلو نه دومره سایکلې به درګه وتا نظر کو نو سایکلو چې کله هغه نو
ये सोचना वैसे तरीके से चलो आगे ऐसे चल रहा हो चेक कम खलक बराता हो जरूरत पे मंदबा गाइड को और पखंदा माने करा करा गरीब पूला उड़ गयो मां सोचा लली दे किस तरह बैठा लगो रे वासे पूला लगी जान पदे पोयल पगादी च दा खलक चाल राजी हर चाल न दी खलक जान क्या गट्स पैदा कवल पगादी च खलक बोले जम की समझ रहा खलक जम की इलम था लेकिन इलम अखलाक वाली तसो गोरे दा से उलमा चढ़े खो उलमा दागी बची उलमा दी लेकिन दागी अखलाक दपलार पशान में नी का पशान अपा जो खत्म दे हादीसों के दास सुनस दगवे अखलाकों पर मेयार जान पूरा खे जाए हत्ता इदा लम युब्क आलिमन चिकला उलमा कबस की सुगा आलिम बपात नहीं शिगन आलिम मने पदीन पोया वोशी इत्तखज़न नास रूसन जुहालन रूस रईस जमरे और जुहाल जाहिल जमरे जाहिल आगा चाहता वही क्या पुई या अनपढ़ रहे अनपढ़ जाहिल था ना वही अनपढ़ आगा चाहते हुई क्या लुस्तल नहीं करे लुस्तल ये नहीं करे रसूलुल्लाह उम्मी रे अगा अनपढ़ रहे अनपढ़ रहे जाहिल पमान रहे जाहिल वहां जाती हुई चलो सोवर्जी ना रसूलुल्लाह अनपढ़ दे लेकिन जाहिल न दे तरदे पूरे चालिम पातनिशी न खलक जूड़ की मुकर्रर बकी रूस पल मशरान जो हारन तो दीन न बेखबर खलक इमाम बेम दीन न बेखबर जो सड़े चा कुरान और हदीस न वाकिफ नहीं और सिर्फ हाफिज देना दीन न खबर दे फिर टूबा खा चाहिए ये तस्बीह वो सरी कोंटे वो सरी पटके वे बसरी कमीज में तरखुल जो उगली वही बगे लेकिन नौर ख्वाह जाहिल ले गरीब सब हमेशा पारा दगा शांति हाफिजानो अलाकबा ने होल्ड भी ये दे हाफिज उस्ताद का मुकाबला रहा तो कासम रहा आलिमी खलस्तान मनी दागे नाथ खान हाफिज से मनी खान मिजाज दे दखल को बोले मिजाज दे नाना पोई दी कि सड़े चिन्ह पुईगी ना वस्ता पर ख्याल लेचा खबर मनी न पोए सड़ीगा ना पोया आधा जान पहचान सड़ी खबर हमें ये सड़ी की ये तरसहद पोरे पोए ही ना पोए सड़े जान लगो मुदाखलक बरूस जो हाल वाले मुकर्ररी अक्सरियत बना रहा पूरी मुझे कला अक्सरियत बना पोशो जमहूरियत है ना जमहूरियत है चिकला अक्सरियत बना पोशो तो जमहूरियत के वसई मसला अक्सरियत पसीदी मतलब यानी बेवकूफों की हुकूमत होगी मतलब आगे रजान पहचान सड़े पूरी का रजान पहचान बेदीना रजान पहचान करप्ट रजान पहचान बीमाना दासी सड़े चाह दे बगैर द नंबर नमक के गोलिश बगैर द हक ना दल इस्तेहकाक साबित है दारूस जो हाल आ खलक जुड़ई जा बखल जो हाल फसुइलून दागीना व तपूसुन कोलिशी दीनी मसाइल व दखलक तपूसी फअफ्ता बगैर इल्म नहीं व फतवा और गई पदा से हाल की चे इल्म बहुत सर नहीं तो दीन पोया बनई तो दीन पोया द किताब पलुस्तो न राजी द किताब पोयलो राजी द उस्ताद चिकला तो उस्ताद मख के डोगे माते के उस्ताद बताता गाइडलाइंस दर की अब दसदा के पसपला सबा च नवे मसला राजी न तबा पदे पोएगे च माल सकवल पगार और चले तार उस्ताद सबक न देले सिर्फ किताब देवे ले तो किताब कटेर सुजुन दासी च तहकीक करे पदे वो आवाज किताब का तो माने इक्तिफा म करे उस्ताद न झगड़ा करे प्रस्तु किताब को फतवे बदी और गई बगैर इल्म बगैर द इल्म ना फदवल्लू वादल्लू तो दिया पखपलम गुमराशी नूर व गुमराह
تابو یو سړی راغلو الیدي سو یو نه درې کسانو اونې سوال رخصت کړو بیا ما دیګر چې ما منځو کړو ما سره ملو شو بیا پیجن غلو کړه یو غټه غټه ګیره وځي ځه الیدي نماره ځه الیدي چاته وي لکه دې لفظ باندې ما پوهه جی الیدی سارے چارف الیدین کی امین بالجہر کی موتا وشی گانا دادوار شی گانا مکینا والیدی بیاوی چی ما خستا بارے کے موجتا الیدی سے مور دستا بیان الیدی سے یو خان دراغو بچیو ما یہ حدیث ہوں گا چاہ دوائیو چاہ حدیث دس دکل کوشش کی پا حدیث پوئی گی دا حدیث دا پارے سفر کړي دا غي ظاهر باطن نو واقفیت لري ہمارے جما سفر کړل حصول دین دا پارا حدیث دا پارا ما سفر کړل حدیث استاد نو ویلي او اس میں کوشش دای چې حدیث کے سکار وکم سر میں ورکړي کتاب تو میں تو میرا فل یادین کوم نامین مل جہر پدې کې اورو کوم ځان له حدیث نو او چونکہ جاہل اگر پرے نہ پوئی دا وجہ کہ رفل دین کی نہ والے حدیث والے حدیث آگا چاہتے ہوئی چاہتا حدیث طالب لگی میں ہمارے دا خبر ہے کہ والے حدیث تو پرے دا ناگر یہ خبر دارا چاہیے ولک لگے دلے دے وقت پر خضے طلاق کرے دا پدریو طلاق پیو مجلس کی اس سوک بہت استاسا مسلک وہی زمان مسلک خدا ہے جدا درے پیو مجلس کی یو واقعی کی خدا خلق نہ منی نمارے ہم بجانا مناؤں بچاغی نہ منی ہو تسلیم ہی دا چے درے دری دی تو سو کے جدے پیونا کسی خبر ختم کر کہنا تو لداتا ٹیکا غستے گا یہ سڑے ہوئی جدے درے پیو مجلس کے درے گانا بتاوے نا تاجاو دے سا سے کرو ناکم چو سر رہا لے جواد اڑی روپیہ رہا دیر زیادہ ہو خاندہ میرے کہتے تو زمین خیال نہیں میرا پورے روزگار نہیں بیا ہوئی چے مونگ پدے نہ پوئی گچے تو نبی علیہ السلام حدیث خدا دی اور صحابہ کرام عمل دائے نمار دے چل ہم دغه چې کتا سو پدے پیدا نہ فتنہ بنا چې پیغمبر په زمانہ کې په یو مجلس کې درې ورکلی شوی طلاق وا یو غن لګي او بګه صدیق دور خلافت کے بعد درې یو غن لګي تو سیدنا عمر دور خلافت لمبنود دو کالوں کے بدرے یو گن لے گئے لیکن خلقو د درو استعمال ډیر زیات شروع کو نو پدې وجہ هغه خلق جمع کا وی ویل چې چون کې دیدا د درو استعمال ډیر کړل پدې وجہ دا موږ درې پدې باندې درې نافذ کو درې پدې نافذ هغه سره تفهیم القرآن نما دی ته خوې دا د تفهیم القرآن ورتا کتل نما څه پړو کی کتاب موږ نه غواړو کتابونه کتل نو دا حدیث مسله ده تفهیم القرآن مسله خو نه جواب باندې جماعت اسلامی اثر بیا پوه شو ما ته حدیث مسله هغه وی چې دی خو یا مولانا مودودی مسله ده نه هغه مسله ده پیغمبر په یو خان داسې هغه مسله لیکلې ده دی هغه خپل تایید کې پیش کې جګنده هغه ویلي هغه نه ویلي ما دیرا کہ میں دے کہ یہ جملہ اجتماع یاد نہ کم جمال ہوتا ہے جمال ہوتا آخر کے اگلی کلیو چدا ائمہ اربعہ رائے دادا کہ پیوم مجلس کی درے ورکلی شوی طلاق دری ماتے خبر مانے بیا پورا مانے نوئی چ ائمہ اربعہ ولے ومن مائے دا ائمہ اربعہ دا خرخ گاری دی ٹیپر خرزول اختلاف جدا چیز د سړی ساتي خدا غول خو مخره کنه چې ولې دا چلو اغید صحابه کرامو د عمر رضی الله عنه دا فتوا چې ګندان هغه اجماع غني او دا اجماع په بنیاد باندې دا غي مسلک دغه چې پدری په یو مجلس کې ورکړی شي هغه درې بیا ښکته کېدل یہ صحابی دے سیدنا عمر بن خطاب صحابی دے ٹھیک ہے راغ فتوا
لیکن د دې استدلال دغه نه دی په دې څوک پوهېږي نه دا خلک دي هسې کتابونه لیکي یو وړې خبرې سره ټوله خبره حل کړه دی په دې ګوري چې کله عمر رضی الله عنه فتوا ورکړه نو آیا صحابه کرامو کې چا اختلاف کړی دی نه چې کله نه دی کړی لہذا دا اجماع شو او د اجماع له صحابو نه چې کوم څه ثابت شي هغه شان دي دین وی کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم نه فرمان ما صحابه ستا ائمه مجتهدین سخر نه دي جوهال نه دي چې دوی نه پانه ویلي خیر په دې مغي په نشو بیا هغه ماته یو خبر وکړه چې جی خاوند اهل حدیث ته او خرج ګندنه حنفی ده نو مار دې چې د اهل حدیث او زموږ چې کوم موجوده اهل حدیث دي دي خو احناف سره نگاه نه کیږي خپل کتابونو کې لیکلي د دې کتابونو کې دا لیکلي چې احناف سره زموږ نگاه نه کیږي دا ځان له مستقل فرقه ده او فتنه ده سه علمی خلق نه ده سه کوه خلق نه ده حدیث باندې عمل لګي او غب لګي ټول که فتنه جوړه کړ پدیم په لري نه ماته تانه او تاسو کوم بس چې خبره ختمي عبدالعزیز نورستانی سے پیژنې شیخ عبدالعزیز نورستانی چې او جوړه ته پیژنم ما زړه سره ناستم او هغه یو سړی یو استفتار وره پیګی لیکلو چې زه حنفیم خو ما خپل خزا په دریو کانو طلاق کړو او ما د ټول احناف وای چې تا خزا پتا طلاق خو خلک راته وای چې نه له حدیث وای چې دا طلاق نه ده اوس گنجائش زماره پارشته غنښ دا دغه اسم الفاظ پښتو کې لیکل د په ورته لیکل چې ستا د مذهب مطابق پتا باندې ستا خزا طلاق ده عبدالعزیز نورستانی نه اوس پوه شوې ما داسې سپک پاتې ده دا څه مسله خو نه ده دا جهل لډول یعنی پلم نه پوهېږي په سبب نه پوهېږي چې آخر دا شی ولې جوړ شوی مولا سرفراز خان صفدر یو کتاب لیکلی طلقات ثلاثه باندې پای کې څه دلیل دی نو خلک خو ډېر برېتا وایي چې دا دلیل دی بګي نه چې په هیڅ دلیل نشته دې خبرې نو ایت دغه ما چې څه وایي دا په دې به اهل علم پوهېږي چې آیا اجماع د حدیث خلاف کېدی شي نه ډېرې وجې کېدی شي مقصد دا دی چې دا خو یو اجتهادي امر بشي که نه ما خبره دغه دا اجتهادي امر شي او چې کله اجتهادي امر شي نو دې ته به اوس ته زنا او نه زنا خو نه دی خبر هم نه کړه چې ته خدا نشي ویلی اوس چې فلانی پنیز دا سره فلانی پنیز دا سره او که نکاح شي دا به ناجایز وي اولاد به داسې دا خو نشي ویلی دا ته هغې ویلی شي چې د قطعي نص په بنیاد باندې ستا د مسلک جوړښت شوي او اجتهادي امر ونه دې خوا پوهېږي نه خوا پوهېږي هډه دې کوي په لیکن هډه کولو ضرورت خو نه ځکه چې د رسول حدیث کې تا وویل که نه چې نبي وسلم په ټول ژوند کې څه 3 طلاق یو د ابوبکر صدیق دور خلافت کې 3 طلاق یو ګڼل کېده د عمر رضی الله عنه په دور خلافت پړمبي 2 کال کې 3 طلاق څو ګڼل کېدل یو نو اوس د اجماع دا مطلب کم چې ائمه واغستره بیا خو مطلب دی چې دا یو نوی دین شو چې بالکل د نبی وسلم د طریقې داغه د سنت او دارنګي د سیدنا ابوبکر صدیق او طریقې خلاف الله چې د اجماع تعریف کته کې نه ودا نه اجماع باز زول شی نه ختمي هغه مثبت نه لري هم مظهر خبره ما بار بار کړل هغه ثابتې نه تاسو سي اثر د یو پرسیز اظهار معاملہ نہیں جو عبادت ہے نا دا مطلب نہ رہے دا سے معاملہ دا چاہ عبادت ہے دا سے معاملہ دا چاہ عبادت ہے پدے وجہ باندے اصولی خبریں دا غریب ہوئی فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا قال الفربري حدثنا عباس دا فربری دا بخاری راوی دے
अगवई حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه دا بل اسناد وی دا غیر دا متن نه پاره بل سند وی باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم على حدة دا چې برخلی په اردو کې کنه دا على حدة على حدة چې د یو حدم معلومی او د بل حدم معلومی على حدة کدا ته یو سره وایي چې جماعت کم دی الله ر کم ده نو د لارې حدودم معلوم دي او د جماعت حدودم معلوم دي مطلب وایي چې جماعت د لارې نه على حده ده على حده ده هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم آیا د خذ د پارا د یو ورځې تعین کې دي شي جدا فی العلم د علم د پارا تبلیغ د پارا نه تبلیغ د خود بدعت ده خدا دې خلکو یو ډېر وی بدعت جوړ کو هغه څه رہی صحیح جیسے عزت پاتے انہوں دارے ہم دجیاں بخیر جائیں گے اب ختم شي لیکن اصول لائے جدا کم خلق تیار خوراک گئی ورزش مرزش ہی نہیں ندی دا چٹی ہے بیا ډېر تیزی نہیں دا خیر کار نہیں ہے دا شے دا علم دا پارا بھئی لیکن دغه بنی دا کم چی دی گئی حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم خذوا ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم تا غلبنا عليك الرجال غالب شوی دی زمون په مقابله کې پتا سو باندې سړي یعنی سړي غالب دی ډېر راضي مونږ په نشو راتلې خزي پرده کې هغه کولو راضي مسجد ته راضي زمونږ حضرات لو معاملې جدا ده لکه خزي جمعه دراسه نشي راتلې کومه جاته هم وایي چې زنانه جمعه دلل شي دا غیر مطلب خو نه دی چې دې پړونی کې دی یا د پړونی په سر جمعه حال نه وي جمعه سره اٹیچ ځای نه هغه دې نه شي خدا غلبا سړوتا قدرتی طور حاصل ده لکه دا پرده نه کوي چې کله رسول الله په مسجد کې ناشته نه هر سره راتلی شي سره کې ناشته شي خزا با پرده حکم پیغمبر الله عام جماعت ته نشي راتلی نزدګاری شکو وګړه چې غلبنا علیک الرجال سړي په مونږ غالب شي د استا په مقابله فجعل لنا يوما من نفسك زمونږ د پاره یو ورځ مقرره کړه خو د خپل ځان نه مقرره دا نه وایي چې مونږ به روز وخیو تا دم طریقه کوي چې د استاد سہولت ته وګوره چې تعالی کوم روز درکې او تخپل کار نه هغه تړوان درستو موږ سره د ایم فل پی ایچ ڈی کی شاګردان یې سټوډنټان ناجراش نه ولم با چوڑا باندې وږي یره سر سما سروس ته چې زه ډېر په مینا باندې ورته میخي چې ها بیا بسې ډېر اپ پوه شي یره چې د ما سره همدردي ده زور ټایم ټیبل کې څه ټایم لیکلی چې دا زور ټایم دا مست دا چې دا ټایم ټیبل فالو کړي چې سر سے گزارا بونی چې ما یې گزارا غلاره گزارا وګینی بل چا سره کې نه هغه گزارا ذکرې جا سخینا اځه چې پڑھائی کوم نو زماره کې دا گزارا نه چې کم ټایم دی یا خو سبق لرا دا او چې نه راځي دا ولې شپه کې سنټو باندې خارجو زما کلاس لګي دی باندې ځان په یو غواړي چې استاد باندې ځان مسسو دا سہولت ته وګوره او چې څنګه هغه ویني تا هغه قرآن کې به تایید سره موسی علیہ السلام باندې جبل قدر نبی تلل شي نا خضر علیہ السلام ته وایي چې ته اجازه راکې دې خبره چې ستا مرګرتیا وکم په دې شرط چې مال به علم راکې دا غیر رشد نا کم چې الله تعالی درکړي هغه ورته چاو اجازه ته وته په تاسو نه کې هغه چې پستی کې دا زمانه تکلیف نه واد وایي خو شو دا چې دا چې پای کار نه پوهیدنه او د شریعت د ظاهر خلاف نه بیا خو دینی غیرت دا چې اعتراض به استاد باندې موږ هغه واقع دې دوه کارونه لپاره خلو
لیکن د استاد احترام هم شته دی، لیکن چې کله یو سیز ظاهرا د شریعت خلاف دی بیا د وعد وعید تحت پیمان سره کې نشته. یا کله خبر اوګه دا غلط اځ کله په دریم د لشي ناغوي قد بلغت مني عذرا اوس ته معذور ہے. اوس دغه ځنه غلې کېږم ته چې کوم کار نه کې ظاهري غلط دي ناغاره چې غلط دي بیا تعبیر خو ځای په دې وجه کو دا یو قران او حدیث کې دا قسم سيزونه ډېری. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وامرهن ناغاری سره وعده وکړه یو ورځ پای کې به سره ملاقات کو. ملاقات دا مطلب نه چې هغه سره مخ په مخ کې ناستل، پیغمبر سره صحابيات مخ په مخ څوک نه دي پردے نہ خواو. خو ملاقات دیتا ہوئی چې سړی دی ول خبر و یا دا سے ملاقات ہوئی چې حجاب شتا اور میں بسر دے پټ سره څنګه چې ډاکټر له زموږ دلانه دي نو ډاکټر د تفتیش نه بغیر د تشخیص نه بغیر علاج کولی شي نه. په پای کې د شریعت دغه حدود خو نشي پامال کوله. کنه کوم د جمون پردوای نه پردوي تنهایی بگی نہیں جیسا سوک محرم ہوئی یا سوک معشومی ورس دے طریقے سر آپ پڑھائی بھی نو زمگل پی ایچ ڈی اور اسٹوڈنٹ آگے تفسیر کبیر بانے کار کو نماتے جو سر دے سر بس تو میں آسان کہا تھا مالدار رکھا ہے اے پی دا گیا اسسٹنٹ پروفیسر میں عالم ہوں گئے 10 روپے میاش والا اور کو ادا پہ وہ آیا تھا هغه عالم لا 10,000 روپے میاش ورکول تو درې میاشتې کې ورته کبیر هغه یو فارج کا مداغه پیسې کې ونای ورته وې ماته څنګه بیان ماته تاسو واسطه خاون نه سالونه بناستی ځامن بناستی استاد یې غاړ بناستی بس جواز درازي دا ٹھیک ہے سر ہے پولیس زما غني شاګردان دا سشته دا هغه وخت کې د خیرآباد کې استاد شاګردان چې هغه وافه بیٹک کې زبا بیٹک نه بار ناشته قرآن ممال استاد ډېر شیخ دشته چې ایمان قرآن مجید وایي لیکن شرعن سے پابند نشته صاحب نشته بګي خودم راځي هغه خلق عبدالرحمن بابا ته یو شعر منسوب کړل دی هغه نه راغی پوښي دا شعر ایوان عمل مګر دروغ دی دروغ دی ادا هغه نه ویل دا شعر نه دا په دیوان کې شته نه دا په زوړ کلام کې شته نه په دې کلام کې دا چې کوم سره مشهور شي خلک هغه په ځای بس پرولي بیا وای مشهوري فوعظهن وامرهن غیت आवाज کو حکم ورکه تامخ کې ویلي چې سامره ورکه چې تاسو صدقات ډیر کوي هغه پور تر خپل یاد درته حدیث هغه صدقه کې ورکول فکان فيما قالهن نوا پای خبرو کې کوم چې رسول الله غي تکړه وا چې ما منکن امراتن تقدم ثلاثه من ولدها الا كان لها حجابا عربو کې پیدائش سره با اموات ډیر کېږي هغه کله سبب دي نن چې کوم خلک پرې تمدن باندې بحث کوي یادو معاشي نظام باندې بحث کوي نو دا خبره غیزه بحث راوسته چې اخر په بعض ملکونو کې ماشومان ولې مړ پیدا کی ولې شر ډېری څنګه رسول لکه بعض خاوندان چې کمی هغه د زنانو وهل ډېر زیات کوي یو دا وجه ده چې دې ته نو کوئی زنانه حامل لکه غیر حامل او بیا چې کله په کار کې راشي نه بیا دې نه کوئی چې خېټه مې واله کملا مې واله دارنګه بعض خاوندان پدېم نه پويږي چې زنانه حامل ده او جما کوم نه بس طریقه وکړو هغه نه پويږي نه کې بشمیر اموات چې کوم دی هغه د دې نه هم کېږي چې زنانه ته په خېټه باندې پوره خوراک نشي ورکول دا غیر وجه ته زنانه موت خوشي یا نشي خو
بچے میت پیدا شي. نور باید طبی علاقائی اثرات دي. چونکہ بچی به ډېر مړه کېدل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له دې تسلي ورکړي چې ما منکن امرأة، پتا سو کې دا څوک ښځه نشته دی تقدمو ثلاثة من ولدها، چې هغه روان دی ولېږي خپل درې بچي، درې بچي ته مړه شو، الا کان لها حجابا من النار، مگر دا به د هغې دپاره د اور نه صحیح حجاب وي، پرده وي. خدا د هغې چې دی پې جزا فضا نه کړی، د شریعت خلاف جزې نه واره. فقالت امرأة، بلې ښځه ووی واثنین او دوه، نو فقال واثنین، هغه او دوه. نو دی کې خو مسله هغې ته مخالف، مونږ ته مخالف. مسله دا ده چې رضا بالقضا به پکار. په بعضې څیزونو کې د انسان تدبیر کار نه کوي. لکه یو زنانه ده هغه عقیم ده، ټسټونه تاو کړل او د هغې سپرم د سره نشته، بس رضا یې بس په دې باندې چې الله فیصله ده، یا بل واده وکړه، خو دغه بله به شړل نه وي پکار، هم ستا ښځه دې ته رضا بالقضا وایي. دا په تدبیرونو نه کېږي. یو سړی هغه له مرګ کله راځي، څنګه به راځي، کوم ځای به راځي، مانه مخکې مړ کېږي که وروسته به مړ کېږي، په دې کې انساني علوم، انساني تدابیر څه کار نه کوي. په دې کې بنیادي اجر انسان ته څه شي ملاوېږي؟ خپل ایمان. دې لپاره صوفیه چې کوم الفاظ استعمالي هغه دی رضا بالقضا. دغه یو مثال به موږ له دا راکړو چې یو پلار دی چې هغه هوښیار پلار دی او حس پکې شته دی، هغه خپل اولاد باندې د هغې د تربیت لپاره، د هغې د ښه مستقبل لپاره کوشش کوي که نه کوي؟ او تر کومه حده کوشش کوي؟ څومره چې کولی شي تر آخري حده پورې کوي. دا ولې کوي؟ دا بچې ته پیدا کړی دی؟ نه، صرف د سره یو رشته ده د پلار والی او د زوی والی، لیکن د هغې باوجود دی ځان د هغې ذمه دار ګڼي. نو سوال دا چې کوم خالق دا مخلوق پیدا کړی دی، کوم خالق چې دا مخلوق پیدا کړی دی، نو ستا په خیال هغه ولې دې څومره خیال ساتي؟ دا خو زمونږ خپل یو سوچ دی چې دې سړي سره زیاتې وشو. څنګه دی زیاته وشو؟ الله یو کار وکړو دا زیاتې دی؟ یعنې مونږ الله له بیا مشوره ورکول غواړو دا چې که نه الله نه پوهېږي زه پوهېږم، یا زما همدردی د انسان سره د الله په مقابله کې ډېر وي. څه غلط تصور؟ الله زمونږ نه څه مجبوره خو نه چې مونږ یې پیدا کړي. که مونږ ټول عمر د الله بندګي وکړو، د الله په شان کې څه زیاتې خو نه راځي. که ټول خلک کافر شي د الله شان کې کمی راځي؟ نه، دا محض د هغې رحم دی. لیکن د دې باوجود هغه دا وایي چې که زه یو کار وکړم او ته په هغې رضا شې، نو دې مطلب دا دی چې ستا ایمان پخته دی. په دې مطلب دا نه چې تا به خفګان نه وي. زمونږ چې والد صاحب وفات شو نو ستا به خیال په ما اوس تېر شوي، او زمونږ تجربه هم نه وه چې په کور کې دا زمونږ لومړنی غم و، مشکل کار و. زمونږ د سترګو نه اوښکې خو بهېدلې، لیکن د خولې نه یو لفظ نه یې راوته. دا رضا بالقضا دا ضروري ده. تا پیسې ګټلې وې ډېر په مشکله باندې، 10,000 دي 20,000 روپۍ دي، هر وکړې شوستانه پتا به څه تېرېږي. 10 روپۍ هم چې سړي نه بې ځایه روکي شي ډېر تکلیف دی انسان. لیکن دا الله په تقدیر په هغې باندې رضامندي دا د ایمان علامت ده. دا اجر چې ملاوېږي دا په دغه ملاوېږي. بنیادي خبر ده کړه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال 3
لم یبلغ الحنطه. دیکھو یو مقصد دارے چتا تا دا اصبہانی پہ جنگلوں کی تیرا اصبہانی سو کو خدارے عبدالرحمن بن الاصبہانی دویم یو اضافت آتخی چاگا پاگی مخکنی حدیث کے نو اگدا چ درے یہ ویلو تو لم یبلغ الحنث ورتویلو. حنث ستوی حنث وکانو یصرون علی الحنث العظیم. حنث گناہ دو. لم یبلغ الحنث سمانا دی نو رسیدلی عمر د گناہ. نہ انسان بانے گناہ او نہ گناہ کل لکلی کی کدے بالغ شي چې درکې بالغ نہیں تو کدے سو گناہوں کی ناغے گناہ سزا نہیں. تبلیغیان سوئی ہاں کہ نا بالغ گناہ کی نہ اللہ داغے سزا چکم دن اپلا لو لا تزر وازرۃ وزر اخرى. شریعت نہ یا خبر سے بکواس کرے تلته یو لګیا مخ کې هغه دی زوی بالغ شي او پلار ولا واده نه گئی او دې زناو کې نو ذمہ دار پلار دی مرده چا ودا دا نو سبا چې هغه روزه نه سم به ذمہ دار پلار نه ها اجي موږ نه کینم به ذمہ دار پلار څه غپ لګوي. هر سړی چې بالغ کیږي نه هغه پوه شي هغه کار کوي. البته د پلار نه تپوس پر هغه تربیت وی کہ پلار کا تربیت کړي او زوی داغه خلاف کار کوي. پلار نه ګناهګار. البته پلار تربیت نه کړي او زوی ګناه کوي نو پلار سزا بلغی چې تربیت صحیح نه ده. نوح علیہ السلام د خپل ځای تربیت کړو غناو کړو ا کافرو غناو ګناه ونی علیہ السلام دی. قرآن چوغه قرآن دغه ذهنی بیداری پیدا کوي. اگب میں لگو اگب شکری لم یبلغ الحنث دا مطلب چې لم یبلغ الحلم دی بالغ والی ته نه رسیدل. چې کله سره بالغ شي کله چې سره بالغ شي گناہوں کی حقوق کی او بیا عمل شي غم پاغه ډیری او کنه پاغه چا باندې چا ماشوم زموږ د خلکو غم په ماشوم باندې دی ویل سیلالي دینو غم د بل پکار دی لوی چې یو خدا چې دې مل شو په دویم دا چې ګناهګار مل شو. انا ته ابن حجر لیکل یعنی ډیر غم د بالغ پکار دی. بالغان ہوئی اور گناہوں لگی اور گناہ اور پسے لکھی گوں گا گناہ اور پسے لکھی گوں گا ډیر غم نه پکار دی. د یو کور نه چې تپلار ملک نه چل وږي اکور بچنګ وږي کنه بچنګ وږي ضرور بچنګ وږي چې یو خدای ته دې پلار ملک دویم دا چې ګناهګارو نه نو د کشران د پاره دوغه مونږ یو کور د پلار نه خالی کېدل او بل د یو داسې پلار نه خالی کېدل چې داغه نه ګناهونه کېدل. خدا بچی بوز داغه د معفول څه پوښ. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. باب 36واں باب. من سمع شيئا ابو ذر صحابی نے ابو ذر سوک چې راوی دی صحیح بخاری د امام بخاری نه داغه په نسخه کې لیکي چې من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه. یو سړی ته یو شی وورید او پوهه نشو فراجع هغه مراجعه کی واپسی کی تپوسو کی دا چانا چې چانه خبر اوریدلی حتی یعرفه تر دې چې ځان به پوهه. دا اصولی خبره شو چې تا چانه خبره اوریدا خداغه نه پزان هم پوهه. زمون خلک بس دل گئی خبره بتا کوي نه مطلب ورته خپل چي چې خپل مطلب ورته بیان کی نه غیر حقوق جوړ شي بیا اوخ بیا پرتګ نه پټي
نو چرې د بل چا د قول تشریح خپل مکه هغه ته پرې چې هغه څه کوي هغه څه مطلب. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم سیدہ عائشہ چې کوم واده غي کوي داو چې كانت لا تسمع شيئا چې بس شي نه اورید داسې لا تعرفه چې پوهه و پنا الا راجعت فيه مگر پې کې به بار بار تاسو کو چاره چې به اورېدل او ته مراجعه کوله واپسی رجوع څه ته وایي واپس چاره چې تا کوم خبره اورېدلې ده نو بار بار هغه ته مراجعه وکړه. تحقیق د پارم دا اصولی خبره ده چې ته بار بار اوریجنل سورس ته مراجعه کوي مصدر ته مراجعه کوي. د دین د پاره مصدر سره قرآن ادم مصدر سره حدیث. یو سره چې بار بار مراجعه کې لالف د بار بار راځي څنګه د بار بار دا وایم دې ته نه وځي ته ځل رجوع په دې واستل کېږي نه. کله کله موږ ته شاګردان یې موږ ستړي شو درته په خبرو ستړي کېږي دا چې نه دي په وړه ستړي شي دا دیواله سره په وړه نه ستړي کېږي په خبرو نه ستړي کېږي او د خبرې په تحقیق ستړي کېږي. دا ځکه ستړي کېږي چې ویل یو نه ورګي صحیح مرتبه نه ورګي صحیح مرتبه چې سره ورګي بیا نه ستړي کېږي. مراجعه پکار دنیا د پاره کوم ته یو ځای ته پته ولګي. دا امریکایان ډېر شیطانان دي کنه چې طالبانو مالیبانو د امریکای سره ډېر دښمنی پیدا کړې وله پکار چې پیدا شي دا زموږ دغه دوستان زموږ هم بدیش خواږي څنګه انتقام واغس هغه ولا وړو لګل کنه پاره دغه اجنډا شته کېسته هغه کور ته ور داخله کړه او داګه لپاره طریقه څه جوړ کړه هغه بینک کې ورګی دي اره خدلین کې ولای 2000 روپو لپاره داګه ترولې لپاره څومره خيار دي خلک اعظم لا څومره خيار یعنی هغه نفرت هغه په کومه طریقه باندې بدلای او تا چادر او چا دیواری ویلو هغه ته عامل پاتې شو. زموږ له رستم غاړه باندې فرانکو جو ناسم کم دیو دا سه روز راهي چې کله پیسې ورګي کا داخله کوچون کې پیسې پر وروړي مال مفدل به رحم نه نغید 40 روپو په دی باندې 100 روپے ورګي راځي نه په دی وجه کله کله ډوګاړي نه ته ګاډي ټول ته مشه کې دومره زنانه راځي ته چې واه کنه چا درو دی ورې چلو شي اداري سیاسی حد کنده راځي چې ځان ته کینو ده ته کاسم برید تا راته ہے کار لګي خو خيار تو پکا دے چې انسان ځان کی خيار تو پیدا کړي دای ما سره چلو بنیریا نو تاسو کې دې خدای وبارو خره ده او دې پیسو لپاره چلو مردان پرې دې په خوره ورته په اسلام آباد یو خو باندې دین تم دغه شان مراجعه پکار دا چې سره په دین باندې کلکی نو الله دغه عزت نه ده چې کوم سره دین به تور ډال استعمالي دغه عزت کی دا کافی اشاره تاسو بیا دغه خلکو جندو ګوره چا چې مانو واغس دې بیا ذاتی جندو ګوره ته چې دې و دین سمره نو واغستو عمل سمره اگر کې زوم کالج کې نالته کې مولا صاحب تقریر کړو وی چې په کالج کې د خطا علاقې څخه خلک دي او دا ټول کافر دي چې د پاکستان آئین مني دا چې یو وخت شروع ویل ماره دې یو کار ته کنه بیا وګورو سروله پس د خبر شمه هغه خپل لور خرڅ کړو ما یې سره زما خامخې خیر ځای کالج ګراوند کې وا خلک راته جنازه وایي دا غیر جنازه طریقه دا چې مړ یو غنډه مخ کې وروړي نو کې دي جنازه خلک راځي او کینی او مولا صاحب لګي تقریر بیا بل په دې طریقه باندې ټایم برابر شي بس ځکه ناستم نه ماتي چې تنه کې نه ما دا پلانې مولوی صاحب ګور مړ نن نه راځه خلکو خو ما یې مولوی صاحب کې سره خپل خرڅ کینو اسلام دې باره کې
سټه ښکارا کده خلکو ته پته وي د خپل خرڅ کوي نمای چې وسړی دومره به غیرت دی چې خپل لور خرڅي نه کې واسه شي اسلامي ایو سړی دومره به غیرت دی چې دا په خپل لور باندې رحم نه راځي نه په نور خلکو سره هم دا یو ادنا دا تمام خو نور دل شم ویل دا چل ما په خپل سترګو سلی دي دا دې سه مخکې دا ډېر له خلک موږ ته معلوم دي دا پټکی والی او برې دې تاوی را دا وای اته چل تل شو دا غي انډرګراوند چې کوم ځای نه پېګه د غلا گاډي ولرټو د علاقو نه بوزي الته پټه دا اسلام نه اسلام محض دی بتوره یو ډال استعمال کړل مونږه مشرمولو اسلام مشرم وزارې ده لیکن نور څه نشته دا اسلام نو دا خدای شو یو سره ما په دې باندې پوهیږي چې آیا اسلام کې دا جایز دي چې ته چا بچي دې نه بوزا او بیا هغه جوړاوا او موبایل ورسره ملاو کپلار او مور سره دومره پیسې وروړه کني بچي دې مرشي دغل تکي د نن وې څه خو کاروبار دغه دی کنه ایګه د اسلام سره دا یو غب شپ دی بس لګیا دی سیدہ عائشہ بدا چل کو مراجعہ به کولا دې د پاره چې د خبرې تصدیق لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه تر دې پورې چې دا په دې باندې پوښ وان النبي صلی الله علیه وسلم قال من حوسب عذب دا مثال درکې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلیو چې من حوسب عذب ته چا چې محاسبه شروع شو چا سره چې حساب کتاب شروع شو ناغلب عذاب ورکړي شي یہ حدیث ان حدیث ته فرمان نبوی رسول صلی الله علیه وسلم چې من حوسب عذب قالت عائشہ فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا یہ تضاد وی ظاهری چې کله تضاد راهي ظاهری خدای اعتراض نه ځان کوی دې سره وسو قرآن کې خرادی چې فسوف يحاسب حسابا يسيرا زردا چا سره به حساب وکړي شي حساب آسان او تاسو وایي چې نه عذب دا مثال بدایي لکه یو سړی ته وای چې بھائی قرآن مجید فرمایلی دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا نو تا جواب کیسه وای پیغمبر فرمایلی چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب کله دا حدیث ویل دا خرطو بیگل دا علم نه دا جهل نه یعنی سوال لای چې کله وحی دوارا من جانب الله قرآن هم دا الله طرف نه دی او حدیث هم دا الله طرف نه دی دې کې دا ظاهری تضاد ولې دې افسان جواب مونږ دی جی پیغمبر باندې با عمل وکړو قرآن پادش دا نه کوي دوی دا حدیث پرې کړي ما حدیث نه پرې کړي دا حدیث محمل جدا بیان کوم دا حدیث مطلب محمل جدا شي هغه دا چې یو سره منفرد دی او دا موسقین د فاتحه نه بغیر نه کی چې یو سره امام دی نه دا موږ بغیر فاتحه نه په قرآن کې دا تعویل ماته خو واستي کتره سے تعویل کولې شي چې قرات خلف الامام کې د قرآن پیدا قرآن فاستمعوا وانصتوا کې ته یو جائز تعویل کولې شي نو ټیک هغه څوک نه کوي دا لوی لکه مبارک پوری سے پورے کوم نه کوي دا ضد په دې خلکو کې د ډېر علم باوجود دا ضد دی البانی کې دا ضد نشته په دې دا تمام المنه کې لګلې دي چې جهري منځونو کې نه وایي او سري منځونو کې دی وایي دا جهل دی لاغوږي تو دا راځي تعارض راځي لیکن دا تعارض نه کم چې پرويز ثابت دی هغه افراد او تفرید ته دماغ خو حدیث تفرید کوي تفرید دا مطلب چې هغه قرآن پر خو دی او په حدیث باندې عمل شو او زمونږه پرويز څه گئی هغه وی حدیث د قرآن خلاف راغله دی لہذا حدیث قابل عمل نه دی او توای ټیک د پدې مونږ هم کویو چې کله حدیث خلاف قرآن راشي ناقابل عمل نه خدا غیر اسناد نو بحث کو کہ اسناد موضوع نه بیا ټیک او کہ اسناد صحیح وي بیا علمی خبره کو
دا خبره ټیک ده چې کل حدیث یخالف المعقول او المنقول، هر هغه حدیث چې هغه مخالف وي د معقول او د منقول نامردود دی. خبره صحیح ده، لیکن سوال دا چې دا کوم حدیث تاسو نن جوابونه کوي او تردید یې کوي، نو په دې دومره سوال لسو کال کې امت کې دومره څوک نو چې دې ته غلط ویلې کنا ټول حمور بقرو، حمور خو پیژنې پروت وي او بقر واغانو ته هغه ټول حمور بقرو او تاسو الله مګانه. لیکن سوال بدغی چې حدیث امام بخاری لیکل دی، زدا تاسو کوم چې دینی اعتبار سره د پرویز ذهن تیز دی او د امام بخاری دی؟ جواب راکړه. کارا چاړې لوي سره هغه ته بزرګونو حدیث ته څه یاد دي؟ دا هم سیکرټری باندې شوی دی، هم سیکرټری باندې شوی دا همیشه د خلکو علیکاری لکه څنګه چې زمونږ تحریک انصاف ولا علیکار ثابت چوټولې خبره ثابت شو او چې امپایر به کوم دی ګوتو اوچتې نه امپایر ګوتو اوچته نه کړل نه هغه څه ولا ورو خور چې دې ځا سره ملو شو څنګه ملو شو کوم ځای ملو شو دا پته ولګی دا نور خلکو علیکاری. یو سړی چې هغه خپل قوم سره خپل دین سره مخلصي ادا کې څه وقاص نه کوي، هغه غلطي وکي بهشک، لیکن د خپل غلطۍ نه چې واقف شي فورن رجوع کوي. نه دنان وی باندې خلک، لیکن دا خوري لوی ظلم دی چې سړی ربل په اشاره باندې غړي او دا بل خلک جنن محدثین نشته. کینی وا صفا لګلو چې دا قادری چې کوم دی کنه تاسو شه دی دجال من الدجاج پوه کذابونه عجیب و غریب سره 10 منټه مخکې خبره کی بیا قسم سره ایمان نه کوي. ټول خلک په خپل دوه غونه اورېدلي. دا خلک محدثین دي کینی ویلي وجدا دنه چې کوم دی روایت نقل کول دا ګناه کبیره ده. دا سے اختلافات راضی بظاہر قرآن و حدیث. دا یو مثال شو. فقالا قالت سید عائشہ فرمائی فقالا رسول اللہ فرمائل انما ذالک العرض دا عرض دے عرض دے عرض الناس علی المیزان سوف یحاسب حسابا یسیرا سے مطلب دا دخل کو روان دے کول دی میزان دا یہ دا آیت تعلق اگے سر دے چې سوف یحاسب حسابا یسیرا هغه حساب نه جراحه دی خو دا کار دا څه کړل نه مطلب زکا ولكن من نوقش الحساب يهلك. اب دا روایت کرا دی لکه وخت ویل چې من حسب عذب ته چا چې محاسبه وشي څه مطلب حساب کتاب وکړي شي چې تا دا کار ولې کړل دی دا مطلب نو څه مطلب شو د حدیث محمل جدا ده او د قران محمل جدا. د حدیث محمل لاره چې مناقشه دا مطلب چې دا کار تا ولې کړل دی او آیت کریمه محمل لاره چې دا عرض ده سوف يحاسب حسابا يسيرا. کله چې الله رب العزت دخل کو تلک تلی نو ډېر د نری چا نه چونی حدیث کې دا ویل دي. حدیث ورته کې په وجه څه مطلب حدیث کے راضی تاویل مکی چکہ د انسان دو نیکے ارادوں کی نہ اللہ ملائکہ توی دا ارادہ اللہ اولی کے اگر کدے پاگے ارادہ با نے عمل انہیں کی پتہ فلسفہ تبلیغیان خب پوری کی نہ تاسو ارادی اولی کے پتہ فلسفہ آگی پوری کی تاس پہ نہ پوری گئے ارادے کرے ڈیر شے گا کہ اللہ ہمارا مال رکھو تو آپ لان کی دے مدرسہ جوڑو آدھے دے وہ جماعت جوڑو مودا وکو خیر آدھے ہو کیا دغه لیکي او که یو سره بد اراده وکړي نه الله ملائکه ته دا مليږي ترکه نه چې په عمل نه کوي یو دا ته هلي وین دا چې هغه کو ورځاوي چې کني کی یو کړي نو دا تاسو تر وو چند پورې سیوا کوي دا حساب یسیر شو عرض یسیر شي نه حساب بمانه څه شي عرض میزان ته پیش کول لیدا نا اراده دنے کی اغلی گلیش اور کاملی پکڑی د یو پدے باندې وہ درجے ثواب سیوا گئی بلکہ وہ سو پورے سیوا
ورتوی گناہ ملی گئے اراده ملی گئے دا گناہ او که گناہ اکڑی نو صرف یو لگئے وہ تا پوشے جو دا حدیث تا مفہوم آقا خدا سے شیئے نا وہ تا یو بل متضاد سزو نہیں بلا فقہی امورو کی او تعارض نہ رہے اللہ پا کلام کے کہ پدے کے تعارض راضی نہ رہا بیانس بنش اذہانوں کے راضی کہ حقیقی نہیں ذہن کے راضی ذہن پہ پوئی گی انسانی اذہان پہ نہ پوئی گی بس ذاتی ظاہری تعارض ہوئی آگا تعارض نہیں چاہیے کہ حقیقی تعارض ہے حقیقی تعارض کو چراغ ہے دو واحد ہوگی نہ یو واحد پا دینے اخدوار بیا نعوذ باللہ شیطانی سے دنوں ہوش یو دا حدیث سے کم جتا رہے یو منگ سر سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ یو حدیث اگر حدیث اور دلیو چھ لا يدخل النار احد ممن شہد بدرا او الحدیبیہ دا بدر صحابہ کرام چکم دی ناغبا جہنم تنزی دارنگی دا حدیبیہ اغبام نزی بید رضوان قرآن کتاب ہے ناغی تپوس کو چھ علیس اللہ یقول وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ناغیم دا یو سوال نہیں اغم ام المومنین دا اغم دا سیدنا عمر لردا لکا سنگا چھ سیدہ عائشہ دا سیدنا ابوبکر صدیق لردا داغی تپوس سا مقصد دے ہم دا کرے داغی جواب کے دا ویلیو کہ قرآن ورپسی وی کہ ثم ننجی الذین اتقوا وارد خطول لی پا جہنم وارد منی جہنم دا پاسا چکم پل پروت تے نو ٹول پاگے وارد دیتلن کی دی دی خوبا ٹول خو پاگے پل بانے کلالیب دی تا جوڑتا حکس وائے حکونا اس پنے آگا بوچ چے بلو جو دی دا سے حکونا دی چے آگا مجرم سڑے نہیں سی ہو کرے گور دی قرآن فرمائی چے نجات ورکو منگائے کسان اللہ چے غیزان دا شرک نہ بچ کرے چاچے شرک نہ دے کرے نغیبا وارد دی بے شک پدے پل بانے کم چے پا جہنم پروت لیکن اگر جہنم تا نہ ہو دی خدا دا سیدہ حفصہ روایت تے پدے بات کی ادرین دا غیٹول صحابہ دے چاچے آیت کریمہ اور دلو کہ جنت تواغ سوگزی چاگی لم یلبسو ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون اذا هو قرآن و حدیث تعارض حال تک عقیدہ کا سوال لے چکہ بالفرض یو سڑے اگر حس ظلم نہیں کرے ناراغی و جنت تزی اینا لم یظلم ممکن کم یو کس دے چاہا ظلم نہ کی سو پخپل اولاد کی سو پخزہ کی سو پخپل زان کی سو دیر ویلے گناہنوں کے دیر ویلے ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغے پر جواب کے فرمائے لیو چھ دا آغا ظلم نہ دے کم چھ انسان پہ انسان بانے گئی بلکہ دا آغا ظلم دے کم چھ انسان دا اللہ پہ حق کی گئی اب یہ فرمائل تاثر لقمان خبر اللہ ورد لے جن شرک لظلم عظیم دا درے مثال ہوں گا پیش کلل یو دا سیدہ عائشہ دا سوف یحاسب حسابا یسیرا او دا منحوسب عزوا ظاہری تعارض یو دا سیدہ حفصہ چی کم کسان دا حدیبیہ و دا بدر شہدہ دی ناغیبا جہنم تنزی داغی سوال لاؤ چی قرآن فرمائی چی منکم اللہ واردوها پتا چکے ہر یو کس دا جہنم پلار تلن کرے رسول اللہ داغی جواب کے فرمائے لیو چی دے پسے قرآن فرمائی چی ثم نجی الذین اتقوا نجات ورکو منگا چاہتا چی غیب زان دا شرک نہ بچ کرو غلط علی گا اگر دا ورود لغوی معنی نہیں کرے دا حدیث تحقیق کرے نا خبر وٹی خدا غیبہ نے بوت دا سوارے جاگی ہر شئے عربی لغت مخی گئی عربی لغت معنی قرآن حاکم دے دا پا کتاب پہ رٹول نلو ہے برائی دا تاسو دا رٹول کتابوں کرے زمان پا خیال سلوے حدیث پا نہیں پڑتے او دا ہی صفحہ بے نہیں چاگا دا لغوی تحقیق نہ ڈکا نہیں دا دا لغت نا دمرا مرعوبیت ہم خلق ہے سنگا چی زمانگا خلق انگریزہ نا مرعوب دی گا نا
یعنی د انسان کمال پدې کې کوي د انګریزي ور مرعوبیت دارنګي هغه غریب هم دینه مرعوب دي چې خامخا زول د جاهلیت بلکې یو ځای کې هغه مال هغه تنقید هم کوي ته امنیه لاندې چې هغه څه لیکلي د اقرب المعارض حواله سره تنقید وکړه او غلط وکړه اقرب المعارض کیا شان نه لیکي اقرب المعارض هغه جملې لیکلي بیا وروسته د دې جملې سره هغه تنقید کوي دا انسانان دي بس ذهن کې یو شی جوړ شي او نظر جوړ شو او اس پاغي ولاړ دی اوس کله دا کار کړی دا کوم چې وایو مراجعه بار بار کړل غلطي الګه ختمي چې ته بار بار کو ته بار بار نه ګوري بار بار مراجعه نه کوي نو نه فهم راځي او نه غلطي وته شي دا حدیث کوم چې تا اوس ویل پدې حدیث کې فل حدیث ما کان عند عائشہ من الحرص على تفهم معاني الحديث پدې کې یو دای چې سیدہ عائشہ رضی الله عنها دا غي دین سره بالخصوص د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث سره څومره محبت د ټیک دا چې رسول الله دا غي خاون خوده دغه شک نشتا لیکن دا غي نه بڑھ کر اگر رسول الله هم یعنی په دې بنیاد نه یوازې چې د دې خاون دی بلکې په دې حیثیتوم چې زما خاون د الله رسول دی په دې وجہ داغه په خبرو باندې ځان پویول دا ډېر ضروری دی یو دا خبره دویم دا چې ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعه في العلم یو سړی کې با پیغمبر تا په علمي مسائلو کې بار بار رجوع کولا نو رسول الله په دې سم تکلیف چاله نه ورکو سړی نه راټو علمی مباحثه کې بحث کول خون گئی په یو چیز باندې بیان سادل پګاری مزاج ته ګوره کته زمانه سب بحث اخلی بالفرض او ستا شکل د مناظره جوړ کړ دا وکړ خرابي شکل جوړه مفاهمانه ځان نه پویول هر سړي ځان له مزاجي بعض خلق داسي چې داغي مزاج مناظره نه اته کې دښمنی نه ده لیکن زما مزاج هغه نه دا هر چا د پوهه مطابق داغه نه سوال وګاره چې دا سړی پس شي باندې رضای هغه مطابق بهشک مراجعه کو وفيه جواز المناظره دغه د مناظره جواز هم معلومه شو ده مناظره راځي چې قران یو سو یو حدیث بل سوې مناظره شو رسول الله هغه جواب کوي ٹھیک ہے دا سے مناظره نو ٹھیک ده به ودواله منی او دا سے مناظره چې زماده ټیک دا ولوي زماده ټیک دا ادرې ورځې مناظره وشي اس پته نه لګي متوسوي تاسو ځديان دي نو ځونی څه خبره دا مناظره خو مقصد داري چې حق کارش لیکن موږ چې څومره مناظرو کې شرکت کړې نو والله بالله ثم الله چې داغه مقصد احقاق حق او اظهار باطل نو صرف داو چې زمونږه مسله هغه ټیک دا د الله غره احقاق حق ابطال باطل دا مطلب چې زما مخالف سره یو خبره وروته کما جماعت باطل اخکاری خو چې دلیل سره به زوس پوښم چې دا ټیک ده نو دا د خپل قول نه رجوع پښتنو کې دا څه وکنه بیا دا پته ولګي او شدیبا تاسو سرمنو بازي چې حتی دروازه نه پوي دی دارنګي مقابله السنت بالکتاب ابن حجر و اجازه نه کله کله د قران او سنت تقابل پیدا شي نه پېږي وا تطبیق څه طریقې او تطبیق بدایي چې تبا تعویل پسې شي کېږي حدیث کې بګي ولې سپریم کورٹ او ہائی کورٹ کې فرق هی کنه یې پګېګا قران ته څه شی وای کورٹ ورته وای سپریم کورٹ یې غنه که ہائی کورٹ یې غنه سپریم کورٹ او حدیث بس غنه او ہائی غنه او چې حدیث راشي او د قران سره تعارض نه ته تعویل په قران کې کې کوته دا اصول علی حدیث له بغاړای چې په عمل وکړي دا څنګه نه وي چې ته حدیث باندې عمل مګو تدواو مصدر یو دی شک لیکن درجات دغری شرعی درجات دغری دارنګي وتفاوت الناس فی الحساب حساب کے بعد خلق د یو بل جدائی
यानी दुनिया के संग खलक देवबल जुदारी परहन सहन के दारंगे पर दुनियाई नेमतुन के न दारंगे पाखिरत के हम खलक देवबल ना जुदारी का हर चा दरजात जुदा जुदारी चासरा हिसाब यसीर की और चासर ने की लिहाजा